आज भी नेशनल कई मीडिया वाले यही दिखा रहे हैं भी किसानों को किसने उकसाया, कौन किसानों को उकसा रहा है। किसान भरावां अगे ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦਾ। सोशल मीडिया एक चर्चा होर जुड़ी है भी साडे नारा सी जय जवान जय किसान। अज जवान ते किसान आमो सामने कर दिते। सरकारां ने जवान मार रहा, किसान मर रहा। सो आमो सामने जो जीन का एक नारा दिता गया सी, जय जयकार की सी दोवां दी, किसानां दी ते जवानां दी, दोनों आमो सामने खड़ा कर दिता गया। फौजियों का तो कोई कसूर नहीं ना। हुण फौजियों तो जो ऑर्डर हो गया वो फौजियों ने करता। हुण हो सकता कल नूं गोली का भी ऑर्डर हो जाए, फिर वही चीज़ दोबारा हो जाए जिहड़ी बरगाड़ी हुई सी। हरियाणा सरकार, तुसीं आप सियाणे हो, हरियाणा सरकार कोई केंद्र सरकार तो बाहर थोड़ी है। वो गल तां सारी मैं तां हुण ये भी कहूँगा भी सारा जिहड़ा तामझाम चलदा वो पिछों नागपुर तो चलदा इन्हां दा। अज इन्हां ने सबूत देता ना, हुण बैरीगेड्स ला के इन्हां ने बार्डर रोक के, हरियाणा का बार्डर रोक के, इस तो वड्डा सबूत की होगा कि पंजाब गुलाम आ। ये तां हुण पंजाबियां नूं, जिमीदारां नूं सोचना चाहीदा। इन्हां ने आपदे बंदे मैनुपुलेट करके खालिस्तान का नाम एक इन्हां ने दूजी श्रेणी च रखता कि खालिस्तान कौन ने, जिहड़े अतवादी होणगे, जिहड़े खाड़कू होणगे, जिहड़े कि गलत काम करदे आ या दूजे धर्मां नूं नुकसान पहुंचाउंदे आ। खालिस्तान का मतलब ही खालसा। मेरे श्री साहब पाई आ, सिर ते दस्तार बन्नी आ। जे मैं कोई बीजेपी अज की डेट से मैं बीजेपी बारे कुछ बोला, RSS बारे बोला, मैं खालिस्तानी आ। हो सकता कल नूं उही काम मेरे नाल वो करन। ठीक आ, एक गल सानू दिमाग 'च बिठा लेनी चाहिए आ कि जे असी कॉमन फ्रंट ते लड़ांगे वो जित साडी होगी, चाहे साडी थोड़ी जी लेट हो जाए। पर जे असी आपदे वही गल होगी ना, जे असी आपदे बॉर्डर के उत्ते अड्ड-अड्ड थावां ते लड़ी गए, साडे चपेड़ां पैणीआं ने। प्राइम मुद्दे देख रहे सर दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं इंद्रपाल सिंह धुन्ना। मोदी सरकार वालों पास किए गए किसान मारू जिहड़े कानून ने उन्होंने लैके देश के जिहड़े किसान जथेबंदियां ने वो विरोध प्रदर्शन कर रही ने। खास तौर पर जिहड़ा सीधा असर है सब तो पहले नंबर पर पंजाब आउंदा, दूजे नंबर पर हरियाणा आउंदा। उस तो बाद वक्-वक् सूबे जिहड़े किसान ने वो मोदी सरकार खिलाफ जिहड़ा अपना प्रदर्शन है, रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। सो 26 ते 27 तरीक जिहड़ा दिन अज का दिन मिथ्या गया सी दिल्ली जाण दा, दिल्ली कूच करदा दिन मिथ्या गया सी। ਜਿਹੜੇ किसान जथेबंदियां ने उन्होंने चाले पा रहे थे, ਲੱਖਾਂ की गिणती में किसान ट्रैक्टर ट्रालियां के उत्ते चढ़ के दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली का तख्त हिलाउण जा रहे हैं। सो ये केंद्र ते पंजाब की सरकार, पंजाब के किसान ते केंद्र विचकार टाकरा हो रहा, जिहड़ा हरियाणे की अहम भूमिका है रही है। हरियाणा पंजाब का रास्ता रोकने की राह अड़िक्का बन गया। हरियाणे वालों बैरीगेडिंग की गई शंभू बॉर्डर से, खनौरी बॉर्डर से या होर जिहड़े साडे पंजाब हरियाणे के बॉर्डर पैंदे, सरहदी इलाके पैंदे ने, उत्थे हरियाणा वालों बैरीगेडिंग करके पंजाब के किसानों को रोकने की कोशिश की थी। पर पंजाब के बहादुर किसानों ने, नौजवानों ने, पंजाबियों ने उन्होंने बैरीगेडां नूं चक के भगा के इस तरह मारिया जिवें हवा दे विच पतंग उड़दा होवे। सो तोड़ के जिहड़े दिल्ली वाल कूच कर चुके हैं किसान, काफ़ी अगे लंघ चुके हैं, अंबाला क्रॉस करके दिल्ली नूं टच करने वाले। सो हरियाणे के जिहड़े किसान ने, जो खबर आ रही ने हरियाणा के किसानों ने भी जिहड़ा दिल्ली कूच करने का प्रोग्राम लिखिया सी वो भी काफ़ी अगे वध गए ने। सो चिंतावां किते ना किते केंद्र सरकार दीआं हुण वधदियां नज़र आ रही। पर जिहड़ा हरियाणे का इस समय जिहड़ा रुख रहा है पंजाब वास्ते, पंजाबियों वास्ते, खास तौर पर अपने किसान भरावां वास्ते वो ना गवारा है। उहदी मैं कह सकदा लोकतंत्र दे विच किते भी जगह नहीं है। सो इसे मामले ते साडे नाल जुड़े ने सरबजीत सिंह खालसा झब्बर, उन्हां असीं गलबात करांगे भी उन्होंने सारे किसानी मामले ते की कहना, क्योंकि ये नौजवान अक्सर वक्-वक् मुद्दे ते अपनी जिहड़ी राय रखते रहे हैं। उन्हां नाल गलबात करांगे। बहुत बहुत स्वागत है खालसा जी, सत श्री अकाल जी।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਆਹ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਅੜਚਣ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫੌਜੀ ਆਰਮੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਰਾ ਸੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੱਲ ਮੇਰਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਓਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉੱਥੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲੀਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੀਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੱਪ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਲੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ
ਖਾਲਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਝਾਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਾਏ ਘਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੇਗੀ। ਮੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਗ ਬੈਠੀ ਕਿਦਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਜਾਇਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, 35 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, 84-85 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 400-500 ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ। ਪਰ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 500 ਦਾ 50,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਫਿਲਮਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ? ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਖਾਲਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ, RSS ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ,
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੈਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ MK ਧਰ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਖੁੱਲੇ ਭੇਦ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਈਜੀ ਸੀ, ਆਪ ਰਿਟਾਇਰ ਆਈਜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਜੀ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨों को किसने उकसाया, कौन किसानों को उकसा रहा है। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਛਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਉਕਸਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੈਣ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਢੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 115 ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਆਪਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਥੋਂ ਸੀਖ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਕਰੂਗਾ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਜੀ ਖਾਲਸੇ, ਆਪਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੀਐਚਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਐਚਡੀ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰੂਪ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਗਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਰੂਪ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨਾ। ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਪ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੂਪ ਛਾਪੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ 'ਤੇ GST ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ GST ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦਾ GST। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ GST ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, BJP ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ GST ਤੋਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ GST ਹਟਾਤਾ। ਲਾ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ
ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ GST ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, GST ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ BJP ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਇਕੱਲੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਕੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਰਿਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ। 2015 ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਛੱਡਤੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨਡ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ A ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਣਗੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਵਿਕਣਗੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਝੁੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਦਵਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਦਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਖੱਟ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ RSS ਵਾਲੇ 47 ਚ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ, 47 ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ, 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮੋ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।